नमस्कार गुड मॉर्निंग एवरीवन मो आर्या आज गुरुत्वपूर्ण खबर गुड़िक आपण मानक जणाइबी न्यूज गुड़िक भल लगे निश्चित भाव गोटे लाइक करी चैनल को सब्सक्राइब करदेवे। तो चलतु आज गुरुत्वपूर्ण खबर गुड़िक उपरे नजर पकाइबा। तेबे 27 जिले में प्रबल अति प्रबल वर्षा छेचिबा नहीं पाणीपाग विभाग हाई अलर्ट जारी। तेबे 30 तारिख बेलू एक बड़ लघुचाप क्षेत्रटी सृष्टि होगा बेलू ता पछकू 1 तारिख आउ गोटे लघुचाप सृष्टि होबार सूचनाटी मिली। जदि पाणीपाग स्थिति अनुकूल रहे तेबे 2 तारिख बेलू यह अवपातर रूप नहीं 3 तारिख सुधा ओडिशा पश्चिम बंग उपकूल अतिक्रम करिब। लघुचाप प्रभाव में आसंता 2 ରୁ 3 तारिख उत्तर ओडिशा और उपकूल ओडिशा वर्षा होबार संभावनाटी रही। लघुचाप प्रभाव में आगामी 2 दिन पर्यंत दक्षिण ओडिशा रे प्रबल अति प्रबल वर्षा होबार संभावना रही। कोरापुट मालकानगिरी रायगड़ा गजपति गंजाम कलाहांडी और नुआपड़ारे प्रबल वर्षा सहित पवन होबार संभावनाटी रही। एपटे केन्द्रीय बंगोपसागर में सृष्टि होइतिबा अवपातटी आभ्यंतरण और दक्षिण ओडिशा सक्रिय रही। आसंता 24 घंटार दुर्बल हो स्पष्ट चिन्हट लघुचाप परिणत होब। लघुचाप प्रभाव में आहरी 24 घंटार राज्य में प्रबल वर्षा होबार संभावना देछि पाणीपाग विभाग। प्रेमवर्ती खबर अक्टोबर 1 तारिख लगवाक जाउछि 8टी नुआ नियम। तेज सारा देश में नुआ जीएसटी दर लागू होगा पर अनेक किसी दरदाम परिवर्तन होइछि। ए परिप्रेक्षी अक्टोबर 1 तारिख सारा देश में अनेक गुरुत्वपूर्ण नियम परिवर्तन होगाक जाउछि जो रही अनेक दैनंदिन व्यवहार्य सामग्री। रिपोर्ट मुताबक ऑनलाइन गेमिंग को नियंत्रण करुवा एक नूतन आईन और भारतीय रेलवे टिकेट बुकिंग नियम बड़ परिवर्तन होगाक जाउछि। यह सहित ट्राई मोबाइल व्यवहारकारी मानक पई नेटवर्क सूचना एवं स्कैम कॉल नियंत्रण करुवा नियम काटेगोरी कराजिबो। स्टॉक बजार व्ययबक नियम रही एवं किसी आर्थिक योजना मध्य परिवर्तित करा जाय पारे। आउ ई कॉमर्स कारोबार एवं सर्वनिम्न मजूरी हार रे मध्य अनेक परिवर्तन होगाक जाउछि। प्रेमवर्ती खबर झील मानक पई आसला दमदार स्कीम। तेबे सुकन्या समृद्धि योजना रे समस्त झील मानक मिलिबो 8 लाख टंका। तेबे खास कर झील सुरक्षित भविष्य को उज्जवल करने को यह योजनाटी रही। एथिरे कम परिमाण रे निवेश आपण को लॉन्ग टर्म रे लाभ देव। जदि झील ना वर्ष को 18,000 टंका जमा रखती मैच्योरिटी समय आपण को मिल 8,31,309 टंका। यह योजना रे सरकार देउछंती वार्षिक सुधर हार 8.2%। सबुठारु सुविधा कथा होउछि आपण 15 वर्ष पर्यंत वर्ष को 18,000 लेखाएं जमा करि पारिबे एवं 21 वर्षर स्कीम मैच्योर हेबाकु जाउछि। यार अर्थ जदि आपण वर्ष को 18,000 टंका जमा करुछंती 15 वर्ष रे आपणक निजस्व जमा राशि 2,70,000 टंका हेबाकु जाउछि। किंतु 8.2 सुध हिसाब रे 21 वर्ष रे आपणक 8 लाख रो अधिक टंका मिलिबाकु जाउछि। प्रेमवर्ती खबर अक्टोबर मासरे एतिक दिन पर्यंत बंद रहिबो समस्त स्कूल। तेबे अक्टोबर मास को पार्वण मास भाव में विवेचना करा जाए एवं समस्त ही मास को अपेक्षा करी रही थांती। आ अक्टोबर रे अनेक पर्वपर्वाणी हेतु स्कूल गुड़िक मध्य किसी दिन पाई बंद रहिबो। स्थानीय परंपरा एवं सरकारी विज्ञप्ति उपर निर्भर करी राज्य अनुसार छुट्टीर तारीखटी भिन्न होई पारे। तेबे आसंतु जानिबा अक्टोबर मासरे केते दिन पर्यंत बंद रहिबो स्कूल सेवा। तेबे महानवमी अक्टोबर 1 तारिख रे पड़ुथिबारु से दिन मध्य स्कूल गुड़िक बंद रहिबो। एपरि विभिन्न पर्वपर्वाणी पड़ुथिबारु विभिन्न राज्य रे अलग अलग छुट्टी दिन रहिबो बोली जणा पड़ेछि। परवर्ती खबर माड़ी आसुछि टाइफून बुलई छारखार करदेव सबुकिछि। तेबे रविवार दिन वियतनाम केंद्रीय एवं उत्तर प्रदेश हजार हजार लोक मानू टाइफून बुआलाई विपद जोगुं स्थानांतरित करा जायतिला। जोड़टी द्रुत गति वियतनाम आड़ को आसुछि एवं आज संध्या सुधा स्थलभाग छुईब बोली आशा करा जाउअछि। घंटा प्रति 133 किलोमीटर पाणीपाग विभाग आकलन करिछि जे जोड़टी 133 किलोमीटर घंटा 83 माइल प्रति घंटा बेगर गति करुछि। यार पवनर बेग 1 मीटर रु अधिक लहरी और मूषल धारा वर्षा आनीपे जाफल बन्या और भूस्खलन होगाक जाउछि। प्रेमवर्ती खबर अक्टोबर 1 तारिख परिवर्तन होब अनेक प्रमुख नियम। तेबे सेप्टेम्बर मास शेष होगाक जाउछि।
ଏବଂ ଅକ୍ଟୋବର ମାସ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଅକ୍ଟୋବର 1 ତାରିଖ 2025ରୁ ଅନେକ ପ୍ରମୁଖ ପରିବର୍ତ୍ତନ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଏହି ଖବର ମାଧ୍ୟମରେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଅକ୍ଟୋବର 1 ତାରିଖରୁ କ'ଣ ସବୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ। ତେବେ ଅଣସରକାରୀ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କୁ ମଲ୍ଟିପଲ୍ ସ୍କିମ୍ ଫ୍ରେମୱାର୍କ ଅଧୀନରେ ଇକ୍ୱିଟିରେ 100% ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିବେଶ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଆଯିବ। ଏହା ସହିତ ସରକାରୀ କ୍ଷେତ୍ର ପ୍ରତି ଘରୋଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ସ୍ଥାୟୀର ଅବସର ଆକାଉଣ୍ଟ ନମ୍ବର ଖୋଲିବା ପାଇଁ ଇ ପ୍ରାନ୍ କିଟ୍ ପାଇଁ 18 ଟଙ୍କା ଏବଂ ଫିଜିକାଲ୍ ପ୍ରାନ୍ କାର୍ଡ଼ ପାଇଁ 40 ଟଙ୍କା ଶୁଳ୍କ ନିଆଯିବ। ଅଟଳ ପେନ୍ସନ୍ ଯୋଜନା ଏବଂ NPS ଲାଇଟ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରାନ୍ ଓପନିଂ ଚାର୍ଜ ଏବଂ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଚାର୍ଜ 15 ଟଙ୍କା ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର 15 ଦିନରେ ହେବ କ୍ଲେମ୍ ସେଟଲମେଣ୍ଟ ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ RBIର ନୂଆ ନିୟମ। ତେବେ ଭାରତୀୟ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ କ୍ଲେମ୍ ସେଟଲମେଣ୍ଟ ସଂଶୋଧିତ ନିୟମ ଜାରି ରହିଛି। ନୂଆ ନିୟମରେ ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡ଼ିକୁ ନିଜର ମୃତ ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆକାଉଣ୍ଟ କିମ୍ବା ଲକର କ୍ଲେମ୍ ଦାବିକୁ 15 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ସେଟେଲ୍ କରିବାକୁ ହେବ। ଯଦି ଏଥିରେ ବିଳମ୍ବ ହୁଏ ତେବେ ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡ଼ିକ ମୃତକଙ୍କ ନୋମିନିଙ୍କୁ କ୍ଷତିପୂରଣ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବ୍ୟାଙ୍କର ନୂଆ ମାର୍ଗଦର୍ଶିକାରେ ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡ଼ିକର ଅଲଗା ଅଲଗା ସେଟଲମେଣ୍ଟ ନିୟମ ସମାନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଏହାଦ୍ୱାରା ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଦାବି ସମାଧାନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସହଜରେ ହୋଇପାରିବ। ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ମାର୍ଚ୍ଚ 31 ତାରିଖ ପୂର୍ବରୁ ଏହି ନୂଆ ନିୟମକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ପାଇଁ RBIର ସବୁ ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡ଼ିକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଅଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ହୀରାକୁଦ ଡ୍ୟାମ୍ରେ ବନ୍ଦ ହେଲା ଆଉ 4ଟି ଗେଟ୍। ତେବେ ବନ୍ଦ ହେଲା ହୀରାକୁଦ ଡ୍ୟାମ୍ର 4ଟି ଗେଟ୍। ଫଳରେ ବର୍ତ୍ତମାନ 6ଟି ଗେଟ୍ ଦେଇ ହେଉଛି ବନ୍ୟା ଜଳ ନିଷ୍କାସନ। ହୀରାକୁଦରେ 20ଟି ଗେଟ୍ ଦେଇ ଜଳ ନିଷ୍କାସନ କରାଯାଉଥିବା ବେଳେ ଶନିବାର 4ଟି ଏବଂ ମଧ୍ୟାହ୍ନରେ 6ଟି ଗେଟ୍ ବନ୍ଦ କରାଯାଇଅଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଅପରାହ୍ନରେ ଆଉ 4ଟି ଗେଟ୍ ବନ୍ଦ କରାଯାଇଅଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର 1 ତାରିଖରୁ ରାଜ୍ୟରେ ପୁଣି ଥରେ ଛେଚିବ ବର୍ଷା। ତେବେ ଏଥର ହୋଇଯିବ ଦଶହରା 1 ତାରିଖରୁ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବଳ ମୌସୁମୀ ବର୍ଷା। 30 ତାରିଖ ବେଳକୁ ଉତ୍ତର ଆଣ୍ଡାମାନ ସାଗରରେ ଘୂର୍ଣ୍ଣି ବଳୟଟି ସୃଷ୍ଟି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ତା ପଛକୁ 1 ଅକ୍ଟୋବରରେ ପୁଣି ଥରେ ଏକ ବଡ଼ ଲଘୁଚାପ ଆସିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଆଜି ମଧ୍ୟ ଆଗାମୀ 3 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହିତ ବର୍ଷାକୁ ହଳଦିଆ ଚେତାବନୀ ଜାରି କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଜଗତସିଂହପୁର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ଯାଜପୁର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, କେନ୍ଦୁଝର, ବରଗଡ଼, ବଲାଙ୍ଗୀର, ନୂଆପଡ଼ା, ନବରଙ୍ଗପୁର ଏବଂ ମାଲକାନଗିରିରେ ଏହି 10ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂଟି ଜାରି କରାଯାଇଅଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର 35 ଟିକିଆ ହାତୀ ପଲଙ୍କ ଉତ୍ପାତ ନଷ୍ଟ ହେଲା ଧାନ ଏବଂ କପା ଫସଲ। ତେବେ ସବୁ ଫସଲ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଅଛି। ଏଥର ଋଣକୁ କେମିତି ସୁଝିବେ ଚାଷୀ? କିନ୍ତୁ ସବୁ ଫସଲକୁ ତ ହାତୀ ନଷ୍ଟ କରିଅଛି। ଏବେ ବି ଚିନ୍ତାର ମୁଣ୍ଡ ହାତ ଦେଇ ବସିଛନ୍ତି ଚାଷୀ। ହାତୀ ପଲଙ୍କ ଉତ୍ପାତରେ ଅତିଷ୍ଠ ହେଲେଣି ଚାଷୀ। ଗତ କିଛି ମାସ ହେବ ମୁରିବାହାଲ ରେଞ୍ଜର ବିଭିନ୍ନ ଗାଁରେ 35 ଟିକିଆ ବଣୁଆ ହାତୀ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ହାତୀମାନେ ଏ ଜଙ୍ଗଲରୁ ସେ ଜଙ୍ଗଲ ପାର ହେବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଏହି ସମୟରେ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କ ଚାଷ ସବୁ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଅଛି। ହାତୀ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଏହି ହାତୀପଲ ବାଜିପୁର ଗାଁ ରାସ୍ତା ପାର କରି ଅନେକ ଜଙ୍ଗଲ ଯାଉଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ତେବେ ରାସ୍ତା ପାର ହେଉଥିବା ସମୟରେ ଏକାଧିକ ଚାଷୀ ନିଜ ଚାଷୀ ଜମିରେ ଅମଳ ରଖିଥିବା ଧାନ କପାକୁ ମାଡ଼ି ବର୍ବାଦ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଏବେ ATMରୁ ଉଠିବ PF ଟଙ୍କା। ତେବେ ଯଦି ଆପଣ ଜଣେ ଦରମା ଭୋଗୀ କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ପ୍ରତି ମାସରେ PF କଟାଯାଏ ତେବେ ଏହି ଖବରଟି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉପଯୋଗୀ ରହିଛି। କର୍ମଚାରୀ ଭବିଷ୍ୟତ ନିଧି ପାଣ୍ଠି ସଂଗଠନର ଏକ ନୂତନ ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ପୂର୍ବରୁ ରିପୋର୍ଟ ହେଉଥିଲା ଯେ ଏହି ଯୋଜନା ଅକ୍ଟୋବର 2025ରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ। ଏହାର ଶୁଭାରମ୍ଭ ହେଲେ ଦରମାଭୋଗୀ ବର୍ଗକୁ ATM ନଗଦ ଉଠାଣ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସୁବିଧା ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ସୁବିଧା ମିଳିଥାନ୍ତା। ତେବେ ସରକାରୀ ସୂତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ 2026 ମସିହା ଜାନୁଆରୀ ମାସରେ PF ଟଙ୍କା ATMରୁ ଉଠାଇ ପାରିବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଉପରେ ପୁଣି ଚକ୍କର କାଟିଲା ଡ୍ରୋନ୍। ତେବେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସୁରକ୍ଷାକୁ ନେଇ ଉଠିଛି ପୁଣି ଥରେ ପ୍ରଶ୍ନ। ବଡ଼ଦେଉଳ ଉପରେ ଉଡ଼ିଲା ଡ୍ରୋନ୍। ପତିତପାବନ ବାଣବନ୍ଧା ଯିବା ସମୟରେ ଡ୍ରୋନ୍ ଚକ୍କର କାଟୁଥିବା ଏବେ ନଜରକୁ ଆସିଅଛି। ପ୍ରାୟ 15ରୁ 20 ମିନିଟ୍ ଧରି ଉଡ଼ିବା ପରେ ଉଭାନ ହୋଇଯାଇଥିଲା ଡ୍ରୋନ୍। ଆଜିକୁ ପ୍ରାୟ 3 ଦିନ ହେଲା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଉପରେ ଲଗାତାର ଭାବରେ ଡ୍ରୋନ୍ ଉଡ଼ୁଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଅଛି। ଘଟଣା ପରେ ପୋଲିସ ଏବଂ ପୁରୀ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଏବେ ଖୋଳତାଡ଼ ମଧ୍ୟ ଜାରି ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଓଡ଼ିଶା ସୀମାନ୍ତ ଛତିଶଗଡ଼ରେ ନକ୍ସଲ।
ତେବେ ଛତିଶଗଡ଼ର କଳିଙ୍ଗର ଜିଲ୍ଲା ସିନ୍ଦଖଡ଼ ଗାଁ ନିକଟ ଜଙ୍ଗଲରେ ରବିବାର ସକାଳେ ସୁରକ୍ଷା କର୍ମୀଙ୍କ ଏନ୍କାଉଣ୍ଟରରେ 3 ଜଣ ନକ୍ସଲ ନିହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏହା ସହିତ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଏଯାବତ୍ ଛତିଶଗଡ଼ରେ ସୁରକ୍ଷା କର୍ମୀଙ୍କ ଏନ୍କାଉଣ୍ଟରରେ ନିହତ ହୋଇଥିବା ନକ୍ସଲଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 250 ଅତିକ୍ରମ କରିଅଛି। ତେବେ କଳିଙ୍ଗର ଏସ୍ପି କହିଛନ୍ତି, ସିନ୍ଦଖଡ଼ ଅଞ୍ଚଳରେ ନକ୍ସଲଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତି ନେଇ ଆମ ପାଖରେ ସୂଚନା ପହଞ୍ଚିଥିଲା। ତାପରେ କଙ୍କେର ଏବଂ ଗରିଆବାଦ ଜିଲ୍ଲାର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ରିଜର୍ଭ ଗାର୍ଡର ମିଳିତ ଟିମ୍ ସହିତ ସୀମା ସୁରକ୍ଷା ମୂଳ ବିଏସ୍ଏଫ୍ର ଏକ ଟିମ୍କୁ ନେଇ ଅପରେସନ୍ କରାଯାଇଥିଲା। ମୃତ 3 ନକ୍ସଲଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଜଣେ ମହିଳା ମଧ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ଅଧିକାରୀ ଏବଂ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ବଦଳିକୁ ନେଇ ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗର ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି। ଏବେ ଶିକ୍ଷକ ଏବଂ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀଙ୍କ ପରେ ଏବେ ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗରେ ଥିବା ଅଧିକାରୀ ଏବଂ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଳି। ଆଗକୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ 3 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ଦିନ ରହିପାରିବେ ନାହିଁ। ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗରେ ଥିବା ଅଧିକାରୀ 3 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ଦିନ ଧରି ଗାଡ଼ି ମାଡ଼ି ବସିଥିବା ସମସ୍ତ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନକୁ ବଦଳି କରାଯିବ। ଚଳିତ ବର୍ଷ 50% ଅଧିକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ବଦଳି ହେବେ। ଆସନ୍ତା ବର୍ଷକୁ ବାକି ରହିଯାଇଥିବା ଅଣଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ବଦଳି କରାଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସହରାଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକର ଡିଜିଟାଲ ପେମେଣ୍ଟର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ। ତେବେ ଭାରତର ସହରାଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକରେ ଡିଜିଟାଲ ପେମେଣ୍ଟର ବ୍ୟବହାର ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି, ଯାହା ଦୈନନ୍ଦିନ କିଣାକିଣିରେ ନଗଦ ଟଙ୍କାର ପ୍ରାଧାନ୍ୟକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରୁଛି। ମୁମ୍ବାଇସ୍ଥିତ ସଂସ୍ଥା ନିୟୋଗ୍ର ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ନିୟନ୍ ସାଇଟ୍ସର 9ମ ସଂସ୍କରଣ ହାୟୋ ଇଣ୍ଡିଆ ପେଜ୍ ଅନୁସାରେ ଦେଶର 29ଟି ପ୍ରମୁଖ ସହରରେ କରାଯାଇଥିବା ଏକ ସର୍ଭେରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଯେ ପ୍ରତି 100 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚରେ 74 ଟଙ୍କା ଡିଜିଟାଲ ମାଧ୍ୟମରେ ପଇଠ କରାଯାଉଅଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, 60,000 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକଳ୍ପ ପୂଜା ଭେଟିଦେଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ତେବେ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ହମିଲିପାଲରେ ଆୟୋଜିତ ସେବା ପର୍ବରେ ଯୋଗଦେଇ 60,000 କୋଟିର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକଳ୍ପର ପୂଜା ଭେଟି ଦେଇଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକଳ୍ପର ଶିଳାନ୍ୟାସ ଏବଂ ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ଦେଶରେ 1 ଲକ୍ଷ ଟେଲିକମ୍ ଟାୱାର ନିର୍ମାଣ, ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ 2 ସେମି କଣ୍ଡକ୍ଟର ଇଏଡିଏମ୍ଓ ପାର୍କରେ ଶିଳାନ୍ୟାସ କରିଛନ୍ତି ମୋଦି। 8ଟି ITI କ୍ଷମତା ବୃଦ୍ଧି ସହିତ ସମ୍ବଲପୁର ସିଟି ଫ୍ଲାଏଓଭର ପ୍ରକଳ୍ପ ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଅଛି। ବ୍ରହ୍ମପୁର ଗୁଜରାଟ ଉଦନାକୁ ଅମୃତ ଭାରତ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ଟ୍ରେନ୍ର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ମୋଦି। ଝାରସୁଗୁଡ଼ାର ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରିବା ଅବସରରେ ଓଡ଼ିଆର ଭାଷଣ ଆରମ୍ଭ କରି ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କୁ ନବରାତ୍ରିର ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଥିଲେ। ତେବେ ଅକ୍ଟୋବର 1 ତାରିଖରେ ରେଳ ଟିକେଟ୍, ପେନ୍ସନ୍, UPI ଏବଂ ଗ୍ୟାସ୍ ସିଲିଣ୍ଡର ସହିତ ଜଡ଼ିତ ନିୟମରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ତେଣୁ ଅକ୍ଟୋବର 1 ତାରିଖରୁ କ'ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଆଗୁଆ ଜାଣି ନିଅନ୍ତୁ। ପ୍ରତି ମାସର ପ୍ରଥମ ଦିନ ଆର୍ଥିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, କାରଣ ଏହି ଦିନ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଥିବା କିଛି ନିୟମ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ। ଏଥର କିଛି ନିୟମ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବା ନିଶ୍ଚିତ ରହିଛି। ଅକ୍ଟୋବର 1 ମାସ ଉତ୍ସବ ମାସ, ତେଣୁ ଲୋକମାନେ LPG ସିଲିଣ୍ଡର ମୂଲ୍ୟ ହ୍ରାସ ପାଇଁ ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି। ପୂର୍ବ ମାସଗୁଡ଼ିକରେ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ 19 କିଲୋଗ୍ରାମ ଏବଂ LPG ସିଲିଣ୍ଡର ମୂଲ୍ୟ ହ୍ରାସ ପାଇଅଛି। ତେବେ ଆଶା କରୁଛି ଆଜିର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବରଗୁଡ଼ିକ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ ବିଲକୁଲ ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା ସୁରୁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ସେୟାର କରିଦେବେ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଲାଟେଷ୍ଟ ଅପଡେଟ୍ରେ। ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ନେଉଛି। ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍, ଟେକ୍ କେୟାର, ବାଏ ବାଏ।